보건복지부가 정부 세종 컨벤션 센터에서 슬리핑 차일드 체크 시스템 관련 설명회를 열고 관련 업체들의 70여 개 제품을 구경해 볼 수 있는 자리를 마련했는데요. 오늘 이 자리에는 정부 및 지자체 관계자들과 유치원이나 어린이집에서 근무하는 관련 기관 종사자들이 모두 모였습니다. 지난 29일 교통뉴스에서 취재했던 제품들 외에 또 어떤 제품들이 있는지 함께 둘러보시겠습니다. 예를 들어서 움직임이 감지가 되면 예를 들어서 자동 문이 열리면서 환기를 시켜주기 때문에 질식사 같은 게 막을 수가 있다는 거죠. 그래서 이제 저희가 자동문하고 이제 안전벨하고 형광등하고 같이 연계를 시켜놨어요. 센서 같은 경우에는 자리마다 이제 이건 12인승 기준이고요. 12인승 기준이고 25인승이나 35인승 같은 경우 센서를 하나, 둘, 셋, 네 개, 5가지, 뭐 10개까지도 추가가 돼요. 계속 추가는 시킬 수는 있어요. 그러니까 이 범위가 2m인데 2m 넘으면서는 또 하나를 더 추가를 할 수가 있는 거죠. 그러면 센서가 한 뭐 35인승이다. 그러면 한 4-5개는 설치가 가능한 거죠. 이게. 센서 위치는 어느 정도? 센서면은 이제 애들은 이제 천정 위에 있죠. 천정 위에서 이렇게 이제 비춰주는 거죠. 네. 그러면 애들이 이제 뭐 벨트를 메고 있는데 움직이는 동작에 의해서 이게 감지가 돼서 이제 문이 열리는 거죠. 그러면 이제 질식사 같은 건 여름에는 없는 거죠. 스마트 안전경영연구소는 원래 어떤 일을 하는 곳인가요? 원래는 그 수리조선소의 안전 점검 시스템을 개발한 회사입니다. 그런데 이번에 이제 어린이 안전하고도 관계가 돼서 어린이 안전장치 쪽에 설명회에 참석하게 됐습니다. 이 장치는 뭐 따로 어떤 장치를 설치할 필요가 없다고 하는데 어떤 시스템으로 운영되는 거죠? 기본적으로 스마트폰 앱 기반으로 구동이 되는 시스템이기 때문에 일체 다른 기기나 장치를 뭐 설치할 필요가 없습니다. 단 하나 스마트폰에 앱을 깔고 그다음에 버스에는 이 QR코드를 한 장만 비춰주면 됩니다. QR코드. 그러면 이제 기사분들이나 아니면은 이 학부모분들의 스마트폰하고 연동이 돼가지고 이제 알림이 가는 건가요? 예. 그래서 이제 어린이들이 등원을 하게 되면 등원이 끝나면 선생님이나 운전자가 버스 뒷자리까지 가서 이게 버스 뒷자리에 설치가 됐거든요. 그러면 버스 뒷자리까지 가서 스마트폰을 꺼내서 여기다 태그를 하면 됩니다. 그러면 자동으로 원장 선생님하고 원감 선생님 두 사람한테 자동으로 전송이 됩니다. 잠자는 아이 없는 걸 확인했다. 이렇게. 근데 이제 만약에 그 알림 전송이 안 오면 원장님은 얘들이 버스 뒷자리 확인을 안 했구나 라고 알게 되는 것이죠. 그래서 다시 전화를 해서 버스 뒷자리까지 확인했냐라고 확인을 할 수가 있는 거죠. In Canada. Okay. How sensor? There's a lot of companies here that have motion sensors, but we were the first to have come out with that. Tell me about yourself. So my name is Brad, and I represent Child Checkmate System. We are the largest manufacturer in the world of these types of systems that help to
remind drivers to check for sleeping children. We've been in business for about 25 years, and we're very, very happy to be working with some partners here in Korea to bring some of those safety systems to Korea. So you've been here for 25 years. I mean, you've been in Canada for 25 years, and there must be a strict regulations governing the child safety. Yeah, in Canada there's a strict national regulation, and we take great pride in the fact that school busing is the safest mode of transportation in Canada and in North America. Right. In the United States, we do a lot of business there, and there's different regulations for each state and in some cases, each city or each county. So there's a lot of different regulations that we have to comply with in North America. And we comply with each one depending on what the region requires. I see. So can you be more specific about the regulation in Canada? Yeah, so in North America, generally speaking, the system always has to force the driver to walk to the back of the vehicle. I see. In some cases, there's different processes that the driver has to follow when they're doing that. There's sometimes different timers, so they have to complete it in a certain amount of time. But we always tailor the system to exactly what the customer needs. Obviously, because this is a new product for Korea, we'll be making some changes, some software changes to our product to customize it so that it works perfectly for the Korean market and so that it works perfectly for the existing operation and safety requirements that are in Korea. I see. And I've heard about the feature that has connected with the ignition system. So, if you don't turn off the bell, the button, the car won't turn off. We can't do that by regulations in North America, because if there was an emergency and you need to turn off the bus, then you need to be able to turn off the engine. So right now we don't do that in North America. I see. And it wouldn't be something that I would propose here. But if you do turn off ignition and you don't perform your check, then the alarm starts to sound. So in the event that there was some other emergency on the vehicle and you needed to evacuate students, you would still be able to turn off the bus. The alarm would sound, but you'd still be able to turn off the engine, which is important in some cases for other Right. safety reasons. I see. 결국엔 크게 네 가지 종류가 있는 거잖아요. 이제 뭐 운전 기사나 뭐 교사가 버튼을 누르는 방식, 그다음에 뭐 아이들의 가방 같은 거에다가 센서를 부착해서 하는 비콘 방식, 네, 맞아요. 그다음에 이제 뭐 단말기에다 카드라던가 이런 걸 태그하는 방식. 네. 또 한 가지는 이제 모션 감지 센서를 부착을 해서 차량 내에 아이가 남아 있는지 확인하는 뭐 이런 네 가지 방식이 있는 건데 네. 오늘 와서 보시면서 좀 새로운 방법이 또 있었나요? 일단 제가 처음 이제 특이하게 느꼈던 부분이 뭐냐면은 여기에 이제 북미 캐나다에서 그 안전 장치를 장착해서 납품하는 업체가 하나 들어왔어요. 그 업체랑 아까 인터뷰도 했는데 새로운 사실을 발견한 게 그 업체가 이제 흔한 그 버튼으로 그 경보음을 이제 끄는 방식을 적용하고 있는데 이제 우리나라 국내 업체나 국내 관계자들은 미국은 그 규정이 엄해서 그걸 버튼을 끄지 않으면 시동이 안 꺼진다, 시동을 못 끄게 한다, 그렇게 알고들 계셨어요. 근데 지금 그분들하고 얘기를 해보니까 그 북미나 캐나다 규정이 시동은 무조건 꺼야 된다는 거예요. 왜냐하면 시동을 안 끄면은 화재나 비상사태가 날 수, 사고가 날 수 있고, 시동이 안 꺼진 그 시동 장치를 건드리게 되면은 갑자기 가다가 시동이 꺼질 수 있는 안전상의 문제가 더 있기 때문에 그거는 아니다 하고 딱 말씀을 하시더라고요. 그리고 이제 그 업체 같은 경우는 이제 25년간 뭐 납품을 그 엄격한 규정인 북미에서 납품을 하다 보니까 그 다임러 벤츠의 그 극한 조건 테스트 그것도 다 통과했다 그러고, 그러면서 자신 내구성 면에서 내구성 면에서 자신감을. 그런 내용이 있고, 그리고 이렇게 둘러보면은 꼭 굳이 그냥 딱 한 가지에만 집중하는 게 아니고, 예를 들어 한 가지랑 그 1, 2 방식을 뭐 혼용을 해가지고, 예를 들어 그냥 버튼 방식과 뭐 센서 방식을 혼용한다든지 그런 걸 많이 하더라고요. 이정은 기자는 어떤 게 마음에 드셨어요? 저는 그 버튼 방식이 사실 가장 좀 흔하게 돼 있고 또 뭐 간단하잖아요. 근데 그거를 이제 우리가 스마트폰을 워낙 국내에서 많이 사용을 하니까 요새 1인 1 스마트폰 시대라고 그렇죠. 하더라고요. 네. 그래서 그냥 그 버튼을 굳이 설치하지 않고 그냥 QR코드를 놔가지고 QR코드를 인식하는 방식도 몇 군데에서 하고 있는데 괜찮은 생각의 전환이었던 것 같아요. 그 맞아요. 저도 봤는데 그 QR 코드, 그러니까 그 스티커를 차는 부착만 하고 스마트폰 앱 다운 받아가지고 교사나 운전자가 보고 QR 코드 스캔하고 앱이 뜨면은 이제 애들 출결 확인한 다음에 다시
스캔하면은 이게 자동으로 원장님하고 고모한테 간다는 그 시스템이죠. 근데 또 아무래도 비용 문제도 있고 하다 보니까 네. 비용이 절감된다는 부분에서도 좋은 점이 있는 것 같아요. 네, 상당히 그 메리트 있었어요. 저도 기억납니다. 사실 어떤 제품이든 간에 다시 한번 확인을 하고 또 이제 결국에는 사람이 이제 해야 되는 거잖아요. 네. 또 이제 아이를 또 키우시는 입장이니까 네. 그런 게 걱정이 많이 되실 것 같아요. 그렇죠. 아무래도 결국은 사람이 해야 되거든요. 네. 아무리 첨단 장비가 들어가 있고 비싼 장비를 넣어도 사람이 체크를 안 하면은 결국은 사고가 납니다. 그런 의미에서 아까 말씀하셨던 그 QR코드 같은 경우는 사람이 이걸 체크를 하도록 그 유도하는 장치이기 때문에 상당히 제 눈에 와닿았고요. 근데 사람이 진짜 체크를 하고 어른들의 그 인식이 바뀌는 게 경각심을 가져야죠. 가장 중요합니다. 보건복지부는 잠자는 아이 확인 장치를 최초 설치할 때 최대 10만 원의 보조금을 지급할 것이라고 밝혔습니다. 그리고 나머지 금액은 지자체와 어린이집이 나누어 부담해야 하는데요. 혹시 정부나 지자체에서 지금 어떻게 하라는 뭐 가이드라인이나 공문이 내려온 게 있나요? 공문은 없고요. 지금 이제 여기 세종시 컨벤션에서 70개 업체가 이렇게 오니까 와서 보고 선택은 각자 지자체나 원장들한테 선택을 할 수 있게끔 해서 그거에 대한 거는 감사함을 느끼고 있습니다. 네. 지금 크게 두 가지 방식이 있잖아요. 뭐 센서하고 버튼 누르는 게 있는데 혹시 둘 중에 어떤 게 더 낫게 느껴지세요? 지금 센서도 하고 있는데 센서도 사실은 완벽하지 않고 오작동이 있을 수 있다고 생각해요. 그래서 이제 누르는 버튼도 꼭 설치를 하는 게 좋지 않을까라는 생각을 모으고 있습니다. 두 가지가 좀 혼용돼서 되면 애기들 안전에 훨씬 더 도움이 되지 않을까라는 생각이 듭니다. 아직까지 유치원과 어린이집에 정확한 방침이나 보조금에 대한 공문은 전달되지 않은 상황이라고 합니다. 지금 미하차 사고가 계속해서 일어나고 정부에서도 관심을 많이 가지고 있잖아요. 그래서 오늘 행사가 크게 열렸는데 요즘 상황에 대해서는 좀 어떻게 생각하세요? 요거는 사실 좀 어려운 문제인 것 같은데 저희도 참여업체이긴 하지만 행사에 이렇게 지금 많은 인원들도 오셨고 또 굉장히 많이 준비는 하신 것 같은데 제조하고 개발을 하는 업체 기준으로 봤을 때 어떤 기준이 정확히 정해진 것 같지는 않아요. 이제 저희도 뭐 제조업체로 나오기도 했지만 개발업체도 나오기도 했지만 반대로 말씀드리자면 저도 학부형의 입장인데 좀 정확한 제품이 정확하게 뭐 어떤 인증이나 개발이 어떻게 정확하게 됐는지 확인하는 절차가 좀 없었던 것 같아서 그게 좀 아쉽고요. 그리고 이제 다른 업체들의 제품들을 보다 보면 저희도 물론 마찬가지지만 좀 중복되는 제품들에 대해서는 어떤 기준 가이드라인이 정해진 상태에서 좀 심사가 이루어진 다음에 참여가 됐었더라면 좀 더 그 선택을 하시는 분들의 입장에서는 편하지 않았을까 하는 아쉬움이 좀 있다라고 생각을 합니다. 지금 그냥 요청한 업체들은 전부 다 네, 제가 알기로는 그렇게 알고 있습니다. 가장 좀 안타까운 부분이라고 생각합니다. 네. 그런데 더 큰 문제는 수많은 업체들의 수많은 제품들이 있지만 일관된 검증 방법이나 규격이 전혀 정해진 바가 없다는 것입니다. 가격에 대한 것보다는 먼저 아이들의 안전에 대한 거를 더 많이 포커스를 맞춰야지 된다고 생각이 들어요. 어차피 그거를 하려고 하는 이유는 아이들의 안전 때문에 하는 거잖아요. 그러니까 여러 가지를 비교 분석해보고 그 중에서 가장 아이들한테 안전한 것이 어떤 건지 그런 걸 선택해서 거기에 맞는 어떤 그런 지원적인 아까 금액에 대한 책정이나 이런 부분도 같이 따라줘야지 어떤 걸 이렇게 그 금액에 맞춰놓고 그냥 그렇게 진행을 한다면 사실은 거기에 맞는 것밖에 안 되니까 사실은 안전 위주라기보다는 금액에 대한 부분이 포커스가 되는 거죠. 그러니까 지금 고 설치하는 이유가 아이들 안전을 위한 건지 다시 한번 이렇게 좀 정확하게 짚어서 조금 더 아이들의 안전에 우선이 될 수 있는 그런 시스템이 설치가 됐으면 좋겠어요. 비용보다도 더 확실하고 안전한 장치를 설치하고자 하는 어린이집과 학부모들이 어려움을 겪고 있는 부분입니다. 그러니 10만 원이라는 지원금을 주는 것보다
우선적으로 이곳에 참가한 업체들의 기술력과 사후관리 역량을 꼼꼼히 따져보는 것이 선행되어야 할 것입니다. 정부 보조금과 사업권 수주에만 몰두해 함량 미달의 제품을 내놓을 수 있기 때문입니다. 도로교통법에 슬리핑 차일드 체크가 적용되면 13세 미만이 탑승하는 통학버스 모두가 의무 장착 대상이 됩니다. 지원금 제한을 걸어놓고 부실한 성능의 안전장비를 무리하게 도입해 부작용이 생겼던 사례는 대형차에서도 찾아볼 수 있는데요. 바로 전자식 운행기록계와 차선 이탈 경보장치 장착 과정입니다. 이때도 지원금에 대한 언급만 있었을 뿐 극한 환경에서 안정적으로 작동하는지, 전자파 문제는 없는지 등을 가늠할 수 있는 인증 문제가 명확하지 않았습니다. 지난 7월 22일 권칠승 의원은 잠자는 아이 보호법을 다시 추진했습니다. 그러나 좋은 취지에도 불구하고 법이 언제쯤 통과가 될지는 알 수 없는 상황입니다. 사실 아이들이 홀로 남겨지는 것을 막을 수 있는 방법은 아주 간단합니다. 보시는 영상처럼 인솔하는 어른들이 매뉴얼에 따라 제대로 체크하는 것입니다. 아무리 좋은 장비나 기기를 설치한다고 해도 그것을 맹신하는 순간 또다시 사고로 이어지게 됩니다. 이 아이들의 귀중한 목숨이 달려있는 만큼 어른들이 늘 방심하지 않고 확인하고 또 확인하는 습관을 가져야겠습니다. 지금까지 교통뉴스 이정은이었습니다.